모셔보도록 하겠습니다. 옥자의 봉준호 감독님, 넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자인 테드 사란도스님, 공동 제작사인 플랜B의 프로듀서 제레미 클라이언님, 한국 쪽 프로듀서 서우식님, 김태환님, 최두호님, 그리고 한국 내 극장 배급을 담당할 유해 김우택 총괄 대표님입니다. 박수로 모시겠습니다. 네. 서우식 프로듀서님부터 무대 위로 오르고 계신데요. 해주시기 바랍니다. 자, 정말 한자리에서 뵙기 힘든 분들이 모두 모이셨는데요. 일단 동시통역기가 필요하신 분들은 인이어를 착용해 주시기 바라겠고요. 제 옆쪽에 계시는 서우식 프로듀서님부터 한 분씩, 오늘 정말 많은 기자님들이 와주셨는데 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하십니까. 저는 옥자에서 프로듀서 역할을 맡은 서우식입니다. 이렇게 많이 와주셔서 정말 감사합니다. 네, 부탁드립니다. 김태환 프로듀서님. 네, 안녕하십니까. 저도 옥자에서 프로듀서를 맡은 김태환입니다. 감사합니다. 반갑습니다. 최도원님. 네. Hello, I'm Duho Choi, producer. Nice to see you. Thanks for coming. 감독님. 네, 안녕하세요. 너무 참 많이들 와주셔서 감사드립니다. 옥자를 각본을 쓰고 연출하는 봉준호라고 합니다. 네, 반갑습니다. I'm Ted Sarandos. I'm the Chief Content Officer from Netflix. Thank you very much. 네. 안녕하세요. I'm Jeremy Kleiner, producer of Okja, along with my incredible producer partners here, co-president of Plan B Entertainment. Thank you so much for having us here. 예, 안녕하십니까. 옥자의 한국 배급을 맡게 된 류의 김우택입니다. 네, 김우택 대표님까지 모두 인사를 해주셨습니다. 자, 우리 기자님도 궁금하신 점 많으실 텐데 질의응답 전에 제가 몇 가지 좀 질문 드릴게요. 봉준호 감독님, 정말 오래 기다렸습니다. 네, 박경림 씨 반갑습니다. 반갑습니다. 네. 마더 때 저 아니었습니다. 아니, 예. 제가 좀 엄마상이죠? 네. 예, 감독님. 자, 우리 제가 워낙 띄엄띄엄 영화를 만들어가지고. 네, 옥자, 너무 오래 기다렸는데, 옥자에 대한 소개 부탁드립니다, 감독님. 네, 제목이 옥자인데, 옥자가 동물입니다. 사람이 아니고. 뭐, 돼지와 하마를 합친 듯한 되게 큰 동물이고요. 또 이 동물을 사랑하는 소녀가 나오고요. 이 미자라는 아이인데 이 둘의 어떤 사랑과 모험을 다룬 영화고요. 그런데 이 뭐 사랑의 스토리엔 또 항상 그 사랑의 또 장애물들이 있죠. 그래서 이들의 사랑을 방해하는 또 이 세상의 여러 가지 복잡한 것들이 나오게 되는데요. 그런 복잡한 또 풍자의 요소들이 얽혀 있는 그런 영화입니다. 그 영화를 넷플릭스와 함께 작업을 하셨습니다. 그 경험 어떠셨는지도 궁금합니다. 넷플릭스 덕분에 영화를 찍을 수 있었습니다. 영화의 예산이 되게 크고 규모가 커서 그것 때문에 망설이는 또 회사들이 많았고요. 또 반대로 또 영화의 내용이 스토리가 너무 과감하고 독창적이어서 그래서 또 망설이는 회사들도 있었고요. 근데 넷플릭스는 그 두 가지를 전혀 더 뭐 그것도에 망설임이 없이 그 두 가지 어떤 리스크에도 불구하고 전폭적으로 지원을 해줬고요. 그래서 넷플릭스와의 파트너십 덕분에 영화를 무사히 완성할 수 있었던 것 같아요. 네, 서로에 대한 믿음이 느껴지는 대답이었는데 이번 영화로 칸에 초청이 되셨습니다. 소감 안 여쭤볼 수가 없어요, 감독님. 네, 두렵습니다. 네. 감독 입장에서는 뭐 새 영화를 소개하는 데 있어서 칸느만큼 또 뭐 영광스럽고 흥분되는 자리가 없을 것 같은데요. 동시에 또 불타는 프라이팬에 올라가는 생선의 느낌 같은 게 있어요. 전 세계에서 가장 까다로운 관객들이 그 프랑스 시골 마을에 다 모여서 제 영화를 처음 보는 거잖아요. 그게 흥분도 되지만 또 두렵기도 하고요. 그렇지만 여기
같이 나와 계신 프로듀서 분들과 영화를 되게 아름답게 완성시켰다고 자부하고 있어요. 그래서 그 아름다움을 좀 이제 빨리 나누고 싶어요. 그래서 영화를 빨리 오픈해야 영화 얘기를 할 수 있을 것 같아요. 네. 예, 무슨 뭐 이상한 얘기들 말고. 예. 빨리 보고 싶습니다. 테드 사란도스 넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자님께 좀 여쭐게요. 넷플릭스는 어떻게 옥자를 함께 하시게 되셨는지, 그리고 봉준호 감독님과 일해보신 경험은 어땠는지 그 느낌 좀 말씀해 주시죠. It was actually one of the great turn of events that has ever happened in our career and in the history of Netflix, which was we were working with Jeremy and Plan B on another project, a movie with Brad Pitt called War Machine. And very organically, he mentioned this project that had been in the works. And I immediately knew of Director Bong and his amazing work in a country and in an industry that really treasures its masters. I believe Director Bong is one of those masters. And the opportunity to work together was too inviting to challenge. And then the material was so strong, and every step of the way, this project just delivered everything we dreamed that it could be. And I'm a big believer that if you work with very gifted people and give them room to create, that they will create great art for you. And that I don't think anyone in the world is better at it today than Director Bong. 네, 지금 테드 사란도스님의 얘기를 들으니까 봉준호 감독님에 대한 얼마나 큰 신뢰와 믿음이 있는지가 느껴지는 그런 대답이었습니다. 자, 이번에는 제레미 클라이너 플랜 B 프로듀서님께 좀 여쭐게요. 플랜 B 측에서는 어떤 계기로 우리 봉준호 감독과 화려한 글로벌 캐스팅이 함께하게 된 이 국제적인 영화를 만들게 되셨는지 그 과정 좀 설명해 주시죠. Again, thank you so much for having us here. As Ted Sarandos just said, Director Bong is one of the great artists working in the medium of film, and like so many people, I had been, and my partners Brad and Didi and all of us had been huge fans of Director Bong's work. So I don't know what the Korean translation for stalking somebody is, but we were very aggressive in our efforts to stay in communication with Director Bong. And eventually we were lucky enough that we read the screenplay for Okja, which was an undeniable work. It was extremely funny and extremely visual, and it also was extremely emotional, and it felt like a universal story about childhood and adulthood. And it also took on one of the most exciting challenges, which is to create an original creature that is not based on a book or a remake. It comes out of Director Bong's brain and heart, and that was extremely exciting. As Ted mentioned, we've been working with Netflix in a very exciting way on War Machine and this global film that was risky and didn't have a lot of a safety net, needs a really trusting and supportive partner, and Netflix, with their global service and the way that they think about content, stepped in to be that partner. As far as casting the film and so many other aspects of the film, we just tried to enable and support Director Bong's vision. We saw our role as supporting what he did in every way: production, casting, marketing, distribution, in all ways. So we were there to make his vision possible to the extent that we could. And it's one of the great honors and privileges of my life and our company's life to have had that opportunity. 네, 인생의 영광까지 지금 나왔는데요. 감독님, 안 여쭤볼 수 없어요. 지금 세계적인 스트리밍 서비스 대표님과 제작사 대표님께서 이렇게 농담으로 스토킹이라는 얘기도 나왔지만 정말 이렇게 많은 사랑을 받은 기분이 어떠십니까? 영화가 잘 나와야겠죠. 다른 근데 다들 이렇게 오래전부터 모든 서로들 관심이 있었고, 네. 작업을
꾸준히 서로의 작업을 지켜봐 왔고 관심을 가져왔던 건 사실이에요. 여기 뭐 이쪽에 서우식 대표님은 저랑 마더 때부터 일을 했었고 네. 김태환 대표는 저의 괴물대 파트너였고 저기 최도 대표는 우리 설국열차의 파트너였고 여기 제레미 같은 경우는 플랜 B 같은 경우는 2007년부터 한번 만난 적이 있었어요. 그래서 그때도 서로 작품에 대한 얘기를 했던 적이 있었었고요. 그래서 제 나름으로서는 여기 뭐 우리 테드 사란더스 씨를 포함해서 뭐 나름의 어벤져스 팀을 꾸렸다. 저의 과도한 욕심으로 인해서. 그래서 제가 이 프로듀서 분들과 같이 일을 할 수 있어서 제가 오히려 영광이었고 다행이었다고 생각하고요. 이렇게 뭐 많은 사람들이 힘을 합쳐서 간신히 완성해낸 것이 아닌가 영화를 그런 생각이 들어요. 네, 저희는 지금 어벤져스 팀을 함께 보고 있는데요. 예. 자, 한국의 우리 프로듀서님들께도 좀 질문을 드릴게요. 우리 최두호, 김태한, 서우식 프로듀서님, 이번에 봉준호 감독님께서 이제 방금 어떤 작품들을 함께 해주셨는지 설명을 해주셨는데, 넷플릭스와 파트너로 일하신 경험은 좀 달랐을 것 같아요. 어땠는지, 우리 서우식 프로듀서님부터 대답을 좀 해주시죠. 넷플릭스와 파트너십을 맺게 된 거는 기본적으로 저희한테는 굉장히 잘한 선택이었다라고 생각을 하고요. 저희가 미국의 시스템 혹은 한국의 영화제 시스템에 약간의 차이들이 있었어요. 근데, 넷플릭스의 프로듀서들 혹은 플랜 B의 프로듀서 모두가 이 영화에 참여하는 자세가 굉장히 열정적이었습니다. 그래서 중간에 아이디어도 많이 내고 서로 이견이 있을 때도 있었어요. 근데 목적은 똑같았습니다. 모두가 퀄리티를 높이겠다. 그리고 감독님이 이 영화를 만드는 목적에 충실한 화면을 담겠다는 목적이기 때문에 그것이 잘 조율되면서 서로 다른 시스템과 다른 문화가 오히려 서로가 충돌도 하고 서로가 화합도 하면서 좀 더 영화가 발전적으로 만들어진 것 같아서 저는 굉장히 긍정적으로 평가하고 있습니다. 네, 감사합니다. 김태환님은 어떠십니까? 네, 제가 넷플릭스하고 처음 미팅을 하게 된 것도 여기 앉아있는 우리 제레미 클라이너 씨가 처음에 여러 가지로 설명도 많이 해주시고 소개를 굉장히 이제 열정적으로 해주셔서, 미팅을 이제 하게 됐었는데 제가 가지고 있는 인상은 비즈니스적으로 직접 그 미팅룸 안에서 느꼈었던 것은 굉장히 미팅의 어떤 진행 과정이 되게 장쾌하지 않았나 뭐 이런 생각이 들었었어요. 물어볼 것들을 딱 여쭤보셨고 그거에 대해서 굉장히 클리어하게 답변을 우리 제레미 클라이너 및 이제 다른 프로듀서분들이 하면 거기서 굉장히 이제 우리가 준비했었던 아니면 물어볼 것이다 아니면 이것저것 신경 쓸 것이다 하는 것들에 대해서 굉장히 명쾌하게 이제 미팅이 진행됐었던 것들이 기억이 나고요. 마지막으로 이제 미팅 끝난 다음에도 뭐 여기 감독님도 계시고 여러 파트너분들이 계시기 때문에 인사하느라고 바쁜 와중에도 여기 이제 테드 서랜더스 사장님 이분은 한 분 한 분 놓치지 않고 다 악수를 해보려고 무지 노력하시던 모습이 되게 마음이 따뜻한 분이구나 이런 첫인상을 제가 받았었던 기억이 납니다. 그리고 실제로 그렇게 미팅이 진행된 다음에 약 일주일 후에 실제로 계약서가 왔는데 계약서 내용이 우리가 알고 있었던 다른 스튜디오의 딜보다 훨씬 파격적이어서 굉장히 놀라웠었고, 뭐 사실 별로 고민할 이유가 없이 바로 결정할 수 있었던 그런 기억으로 남아 있습니다. 네, 감사합니다. 자, 그러면 최두호님께도 좀 여쭐게요. 옥자 뭐가 좀 달랐는지 말씀해 주시죠. Snowpiercer was a film that was fully financed by CJ Entertainment, and the process of making the film was quite smooth, and Director Bong had full control over the production. But when it came time to release the movie, in particular in the United States, the Weinstein Company was distributing the film, and as some of you may know, there were some difficulties in getting the final cut ready for distribution. And so when when Director Bong wanted to make Okja, and we were talking about different partnership strategies, it was very important for Director Bong, in particular on this film, to have full control over every aspect of the production.
And when we met with Plan B and also with Ted at Netflix, that was the thing that was the most refreshing and exciting about the process, is that Ted was a huge fan. Snowpiercer was a big hit on Netflix, and he just wanted him to make his film the way he wanted to, in terms of the rating or what's in the story itself. He was completely supportive, and it was great to see Ted visit the set several times while we were shooting the film, and I can't tell you how excited I am to have made this film with these folks. 네, 디테일한 말씀 감사합니다. 자, 제가 준비한 마지막 질문을 드리도록 하겠습니다. 요거는 테드 사란도스님과 우리 김우택 뉴 총괄 대표님께 좀 드려야 될 것 같은데, 이 부분은 사실 저도 굉장히 궁금하고, 오늘 이 자리에 와주신 많은 영화 팬분들과 기자님들, 그리고 영화 관계자 모두가 궁금해할 질문인 것 같은데요. 개봉 계획에 대한 질문을 좀 드리겠습니다. 옥자는 넷플릭스를 통해서 전 세계 190개국에 공개되는 동시에 한국에서는 뉴가 극장 배급을 맡는다고 알려져 있는데요. 작품 공개 방식에 대한 계획, 좀 구체적으로 우리 테드 사란도스님께 먼저 여쭐게요. Well, Okja will be available on Netflix in 190 countries on June 28th in the US, which will actually be June 29th here, but it will be released in the same moment everywhere in the world. It'll be in multiple languages so that people can enjoy the film either subtitled or dubbed in local languages all around the world. And we're very proud to partner with New to also give Korean viewers the opportunity to see the film in theaters at the same time. It's very innovative, the relationship we've been able to build on distributing this film and give Korean viewers the opportunity to see it in a movie theater or on Netflix, whichever suits their schedule or lifestyle most. 네, 굉장히 기쁜 소식이기도 한데 이에 대해서 김우택 대표님 좀 자세히 설명 부탁드립니다. 예, 일단 옥자는 넷플릭스와 파트너십 안에서 6월 29일 넷플릭스의 전 세계 공개와 동시에 저희 한국 극장에서 6월 29일 날 개봉하는 것을 확정하였습니다. 가장 또 관심사였던 그 기간에 대해서 극장 개봉 기간은 상영 기간에 제한을 두지 않고 무제한으로 상영하기로 결정을 하였습니다. 그동안 저희는 그 넷플릭스와 함께 한국 개봉에 대해서 면밀하게 또 긴밀하게 많은 협의를 하였고, 이를 바탕으로 한국 내에서 가장 효과적으로 옥자를 개봉할 수 있도록 많은 협의를 하였습니다. 그래서 이런 결론을 이뤄냈고요. 앞으로도 이런 부분에 대해서 또 극장 측과 또 긴밀하게 또 많은 협의를 할 예정입니다. 아시다시피 옥자가 칸느의 경쟁 부문에 진출함으로써 또 더욱 의미 있는 작품이 돼서 이번 영화가 한국 관객들에게 많이 보여줄 수 있는 그런 기회가 될 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다. 정말 한국 관객들에게는 특별한 선물이 되지 않을까라는 생각을 해봅니다. 자, 오늘 정말 많은 기자님들이 와주셨는데 질문이 있으신 기자님들께서는 손을 들어주시면 저희 스태프께서 빠르게 벌써 손을 들어주셨습니다. 네, 기자님 감사합니다. 예, 문화일보 김구철입니다. 네. 그 테드 사란도스 씨께 먼저 질문드리겠는데요. 넷플릭스 오리지널 영화 옥자를 포함한 두 편이 올해 처음으로 칸 영화제 경쟁 부문에 초청된 걸 축하드리고요, 먼저. 그럼에도 경쟁 부문 초청 발표 이후에 프랑스 극장협회에서 극장 상영을 하지 않고 스트리밍 서비스 하는 것에 대한 반발이 있었고, 칸 영화제 측이 마지막까지 넷플릭스와 조율을 해온 걸로 알고 있고, 근데 넷플릭스는 마지막까지 거부를 하신 걸로도 알고 있는데요. 그 후에 이제 프랑스에서 임시 상영 하는 신청을 냈지만 또 국립영화센터에서 이를 거부했습니다. 이런 일련의 과정을 통해서 칸 영화제가 어떤 세계 영화 산업의 어떤 변화 기류에 대해서 너무 고집스럽게 받아들이지 않는 것인가 하는 그런 답답함도 분명히 있으실 거고, 또 좀 화도 좀 나실 텐데 그 입장을 좀 설명해 주시고요.
또 그래서 이제 칸 영화제가 내년부터 그 경쟁 부문 초청작은 프랑스 내 상영작에게 국한한다는 새로운 규정을 만들어서 발표했는데요. 그렇다면 넷플릭스는 내년부터는 칸 영화제 그 경쟁 부문에 아예 작품을 내지 않으실 계획인지 어떻게 대처하실 계획인지 말씀해 주시고요. 이와 관련해서 봉준호 감독님께도 질문 하나 드리겠습니다. 그 넷플릭스와 손잡고 그 영화를 만드신 그 배경에 대해서는 충분히 설명하셨는데, 물론 한국에서는 지금 저는 이제 제한적인 일정으로 상영할 줄 알았더니 김옥 대표님께서 제한 없이 상영한다 그래서 참 잘된 일인데, 한국을 제외한 다른 나라에서는 스트리밍 서비스로만 상영을 하게 됐는데, 이런 어떤 전통적인 영화 방식이 아닌 새로운 방식으로 영화를 상영하는 것을 미리 알고 어떤 생각으로 넷플릭스와 영화를 같이 하게 되셨는지 그 생각을 좀 말씀해 주십시오. 네, 감사합니다. 자, 그러면 테드 사란도스님. 네. So Netflix is extremely proud of our association with Okja and be able to make this film for Korea, but for the world. And the Cannes Film Festival has a great history of only inviting what they believe to be the greatest films in the world that year. And it was in that spirit that they invited Okja to be in competition in Cannes, with very little regard for how it was to be distributed. Historically, many films get into the Cannes Film Festival with no distribution at all. So the Cannes Film Festival is a place that celebrates art. We believe our involvement in Okja and our being able to bring this film to the world is a celebration of art as well. And distribution is something that people will hash around and argue about for many years to come, because change is very difficult. And I would mostly like to thank Thierry for being very bold and innovative in his choices to invite Okja and director Bong to the festival this year. And he did that because it's a great film, and they believe is one of the greatest films of the world. I think that next year and in the years to come, that Cannes will continue to program films that they believe to be the greatest films in the world. And those films may come to them differently than they used to. The audience is changing, therefore distribution changes, and therefore festivals likely will change too. 네, 감사합니다. 봉 감독님. 처음 이제 일을 시작하게 됐을 때부터, 물론 이제 넷플릭스가 어떤 식의 이제 스트리밍 방식으로 영화를 배급하고 이런 건 물론 당연히 알고 있었고요. 근데 이제 처음 넷플릭스와 얘기를 할 때부터 이미 한국, 그 다음에 우리가 또 미국과 영국에서도 극장 개봉을 합니다. 물론 그 규모라든가 기간은 또 여러 가지 조율 중이지만, 그래서 최소한 미국, 영국, 한국에 있어서 극장 개봉이 이루어지고, 특히 한국은 되게 긍정적으로, 오늘 또 발표하신 내용도 있지만, 한국에서는 되게 한국 관객들을 위해서 또 폭넓게 개봉을 하기로 한다라는 협의를 하고 시작을 한 거거든요. 그래서 저는 처음부터 어느 정도 마음을 놓은 다른 일반적인 그 넷플릭스 영화보다는 좀 더 극장 관련된 점에 있어서 유연하게 대응을 해주시는 상태로 시작했기 때문에 좀 더 안심을 하고 시작할 수 있었던 것이고요. 특히 저에게 있어서는 이제 물론 영화란 것이 어떻게 유통되고 배급되냐 하는 것도 물론 중요하겠지만, 저는 어찌됐건 작가이자 연출자잖아요. 제 입장에서는 어떻게 저의 창작의 자유라고 해야 될까? 또는 최종 편집권이라고 할 수도 있고요. 여러 가지 것들. 그걸 어떻게 가지고 자유롭게 창작할 수 있냐, 그게 제일 중요하잖아요. 근데 사실 미국이건 프랑스건 어느 나라건 이 정도 규모의 예산을 감독한테 모든 컨트롤 정권을 주는 경우가 거의 없어요, 사실은. 무슨 스필버그나 스콜세지 정도 되시는 신에 가까우신 분들 외에는 사실 그런 경우가 없는데, 저는 되게 행운이었죠. 그래서 이 정도 규모의 영화를 제가 100% 컨트롤할 수 있는 그런 조건을 주셨기 때문에 사실 저는 망설일 이유가 없었어요. 그리고 이제 지금은 이제 영화가 다 완성이 돼서 개봉될 시점이 됐는데요. 말씀 처음에 논의했던 대로 미국, 영국, 한국에서 극장에서 관객들을 만날 수 있게 돼서 되게 좋고, 또 프랑스에서 일어난 일련의 어떤 상황들도 사실은 결국은 이 스트리밍이나 또는 극장이라는 것들 결국은 다 저는 공존하게 되리라고 봐요. 내가 어떻게 공존하는 게 가장 서로 아름다운 좋은 방법인가, 그거를 이제 찾아가는 과정인 것 같고요. 이제 이런 넷플릭스나 이런 것이 시작된 게 아직 이제 얼마 안 됐기 때문에, 역사가. 사실 우리 테드
형님도 저기 가족들하고 극장 다니잖아, 저기. 형님이 극장 가서 영화 확실합니까? 보고. Very often. Very often. 그리고 프랑스 극장협회 사람들도 집에 넷플릭스 다 가입했을 거야. 서로 다, 우리가 영화를 보는 형태는 다 여러 가지잖아. 블루레이로도 보고, 뭐, 극장 가서도 보고, 넷플릭스로도 보고, 한국 IPTV로도 보고. 영화를 볼 수 있는 편안하고 좋은 방법들이 점점 늘어나고 있는 거거든요. 그래서 그런 과정 중에 어떤 이제 작은 어떤 소동일 뿐이지, 뭐 이게 심각하게 뭐 우려할 만한 그런 일은 아니라고 보고요. 그래서 결국은 또 아름답게 풀어져 나가지 않을까. 며칠 전에 1960년대 프랑스 영화를 봤는데, 거기 극중에 영화 감독이 나와서 뭐 시네마는 죽었어, 영화는 끝났어, 왜? TV가 나왔기 때문이야, 뭐 이러면서 심각하게 얘기하는 대사가 있어요. 근데 1960년에 그랬거든요. 근데 지금 다 평화롭게 다 잘 공존하고 있잖아요. 그래서 뭐 저는 그냥 그런 맥락에서 보기 때문에 그 깐느에서 깐느와 관련된 사태도 그냥 마음 편하게 지켜보고 있는 중입니다. I think it's additionally important to note that we're not against movie theaters or meaning to harm movie theaters in any way. In fact, I would love to have all of our films be simultaneously in theaters and on Netflix. It's the theater owners who typically don't want things to come out at the same time. I don't think they're disruptive for one another. What I want to do is serve movie lovers, and the idea of holding back a movie from movie lovers all over the world so that a few people in a few cities can go to see it in the theater doesn't seem like a very good trade for most consumers. So I do love the experience. I do go to the theaters, and I want people to continue to go to the movie theaters. But if they choose to stay home, I also want to give them an abundance of choice of great films. 네. 영화를 사랑하는 마음, 그리고 더 많은 영화를 사랑하는 관객들에게 영화를 표현하고 보여주고 싶은 마음이 묻어나는 대답이었습니다. 테드가 형님인지는 저희가 제작보고에 끝나고 확인을 해보도록 하겠습니다. 자, 또 질문 있으신 기자님? 네. 안녕하세요. 헐리 리포터 이효원 기자입니다. 저 김우택 대표님께 질문이 있는데요. 아까 상영 기간에서는 잠깐 말씀을 하셨는지 혹시 스크린 수에 대한 좀 디스커션 나온 건 없는지 궁금하고요. 그리고 두 번째 질문. Ted, hi, this is Lee from The Hollywood Reporter, and I was just wondering if there have been any developments regarding plans for theatrical distribution in the U.S. or North America or London. 예, 먼저 제가 말씀드리겠습니다. 네. 지금 어느 정도의 스크린 숫자를 얘기하기에는 좀 너무 시기적으로 좀 이른 것 같고요. 오늘 이제 개봉 방식이 공식적으로 결정이 되었기 때문에 6월 29일 개봉 전까지 계속해서 극장들이나 또는 이렇게 협의를 해나가면서 그때 아마 결정이 될 것 같습니다. 그래서 지금 오늘 이 시점에 어느 정도의 스크린이 결정됐다든지 하기에는 조금 빠른 좀 시기인 것 같습니다. 미국의 극장 개봉 들어볼까요? And we had announced earlier that we will have the film in theaters in select screens in the U.S. And we'll have a qualifying run in London for BAFTA. But beyond that, we don't have any other plans to discuss. 네. 감사합니다. 자, 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시면 마이크 전달하도록 하겠습니다. 네, 오른쪽에. 네, 저 경향신문 백승찬 기자입니다. 봉준호 감독께 여쭤보고 싶은데요. 그 넷플릭스로 이제 제작한 여러 가지 장점을 얘기해 주셨는데 아무래도 영화 감독 입장에서는 좀 단점도 있으실 것 같아요. 예를 들어 극장이 좀 더 관객에게 더 많은 집중력을 요구하는 환경이고 영상이나 사운드 등에서도 아무래도 동영상 환경보다는 훨씬 더 퀄리티가 높을 수 있는데요. 또 특히 봉 감독님은 좀 디테일한 부분까지 연출력에 아주 신경을 쓰시는 감독으로 유명하신데 그런 부분에 대해서 아무래도 좀 관람 환경에서 희생되는 부분이 있지 않을까 아쉬운 점은 없으신지 궁금합니다. 저랑 이제 그 촬영 감독인 이제 다리우스 콘지는 처음부터 이것이 넷플릭스 영화다 아니다 또는 그런 식의 접근을 했던 건 아니고요. 저나 그분이나 평소에 해왔던 영상의 접근, 우리는 그냥 영화를 찍는다. 이것은 큰 스크린에서 상영될 것이다 라는 것을 전제로 그렇게 작업을 했고요. 우리가 넷플릭스 영화가 아닐지라도 일반적으로 영화를 한 편 만들었을 때 그 영화 이제 긴 세월에 걸쳐 그 영화의 한번 수명을 생각해 보시면 개봉 시기에 큰 스크린에서 보다가 어느 시점에
그것이 가정용 DVD나 블루레이로 옮겨가거나 또는 넷플릭스처럼 스트리밍으로 옮겨가거나 인터넷 다운로드, 인터넷 합법 다운로드를 한다거나 아니면 또 우리가 비행기나 호텔에서 영화를 볼 수도 있고요. 영화의 긴 수명을 놓고 봤을 때는 마찬가지라는 생각이 들거든요. 그리고 극장에서 스크린에서 아름답게 보여지게끔 찍혀진 그런 영화가 또 작은 화면으로 옮겨졌을 때도 여전히 아름답다고 생각하는 게 저희 원칙입니다. 그래서 이것은 그동안 저나 다리우스 콘즈 입장에서는 이 영상에 있어서 그동안에 했던 것과 다를 것은 없다라는 차원에서 순수하게 영화적인 관점에서 접근을 했었고요. 영화의 화면 비율에서부터 또 영화의 화면의 퀄리티라든가 그런 것을 순전히 영화의 어떤 아까 아름다움에 관한 얘기를 잠깐 했었는데 어떻게 영화적으로 가장 아름다울 것인가 그 부분에 이제 집중해서 작업을 했고요. 특히나 이제 영화의 긴 수명을 놓고 봤을 때는 사실 넷플릭스가 영화를 보존하고 계속적으로 스트리밍하는 방식이 퀄리티의 관리가 되게 뛰어나다고 봅니다. 그래서 나쁘게 제작된 DVD라든가 또는 기차나 비행기에서 이상하게 잘려나간 화면을 보게 된다거나 또는 무슨 케이블 TV에서 중간에 광고가 나온다거나 밑에 다음 프로에 소개가 나간다거나 이런 식으로 볼 때 그런 이제 저도 제 영화를 예를 들어 집에서 우연히 케이블 TV를 봤을 때 되게 상처받는 느낌이 있거든요. 그런 것들이 화면 내 귀퉁이를 다 차지하면 근데 그런 것이 없기 때문에 되게 영화를 리스펙트하는 영구적인 어떻게 보면 디지털 아카이빙에 가깝지 않나 그런 느낌 받을 때가 있어요. 그래서 저나 다리우스 콘즈는 그런 측면에서 되게 편안한 마음으로 평소 해왔던 대로 영화적인 접근으로 작업했던 것 같습니다. 감사합니다. 제가 조심스럽게 한 말씀 드리자면 우리 봉태일의 디테일은 작은 화면으로도 느껴지지 않을까 하는 생각을 해봅니다. 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시면 마이크 전달하겠습니다. 저 뒤쪽에 계시는 것 같은데요. 네. 아시아경제신문 이종길 기자고요. 봉준호 감독님한테 질문 3가지 던지겠습니다. 네. 그전까지는 계속 필름 영화를 되게 강조해 오셨는데, 이번 영화는 디지털 영화인데, 아까 상영 방식이나 이런 부분도 그렇지만, 이런 부분에서도 필름에서 디지털 차이가 좀 있는데, 이런 부분에 대해서는 좀 어떻게 변화를 좀 보시는지 좀 궁금하고요. 그 전에 인터뷰를 좀 살짝 보니까, 다양한 영화 중에서도 스미스 씨 워싱턴에 가다와 여정이 비슷하다고 꼽으셨는데 그 이유를 좀 듣고 싶고요. 마지막으로 아까 제레미 클라이너가 어떻게든 지원을 다 해주고 싶었다 이렇게 얘기를 해서 여쭤보는 건데 틸다 스윈튼과 제이크 질레나를 섭외를 했는데 처음부터 원하셔가지고 섭외를 성공하셨을 거라는 생각이 들어요. 아까 그 말을 유추해봤을 때. 어떤 느낌을 좀 영화에서 주고 싶어서 그 두 배우를 좀 섭외했는지 좀 설명 좀 부탁드리겠습니다. 예. 처음에 이제 옥자도 이제 35mm 필름으로 찍고 싶었는데요. 예. 그 시기에 이미 이제 한국에 있는 모든 현상소가 문을 닫았습니다. 그리고 마지막 남아있는 현상 설비가 한국영상자원위원회로 들어갔고 이제 그거 관리하시는 분 한 분 계시는데 상업영화 분량에 2시간짜리 장편영화 분량의 작업을 할 수 있는 상황이 아니에요. 그래서 지금 전 세계 보면 LA에 현상소가 하나 남아있다고 하고요. 퀸틴 타란티노가 관리를 한다고 하는데 자세한 건 모르겠어요. 근데 어쨌든 한국은 이제 필름 랩이 멸종했어요. 그래서 어떻게 할 것인가. 그래서 이제 그 촬영 감독인 다리우스와 그러면 디지털을 하되 필름보다 더 필름 같은 디지털 카메라를 내가 가져와 보겠다. 그래서 특정 제품을 얘기하면 안 되죠 여기서. 이거는 이제 A사라고 어떻게 어쨌든 근데 이건 기종을 얘기할 수밖에 없는데 알렉사 65라는 되게 이제 디지털 버전의 70mm 카메라와 같은 엄청난 용량의 또 되게 시네마틱한 아름다움이 있는 그런 새로운 카메라를 도입을 했어요. 그래서 그 카메라가 이제 디카프리오 고생하는 영화? 레버넌트. 예. 레버넌트의 일부 시퀀스가 그 카메라로 찍혔고, 그 다음에 최근에 벤 애플렉이 이제
아직 이제 많이 소개된 카메라가 아니에요. 그래서 베네 플렉이 최근에 장편 영화를 또 그걸로 찍었고요. 그래서 아마 저희 영화가 개봉되는 영화에서는 아마 3번째인가 4번째 정도 될 텐데, 그 카메라가 어떤 이제 디지털이지만 그 디지털의 한계를 뛰어넘는, 필름과 어떤 거의, 필름을 능가한다는 표현은 좀 어폐가 있겠지만 어쨌든 그런 새로운 아름다움을 보여주는 카메라이기 때문에, 저랑 촬영 감독은 이제 그 카메라를 통해서, 돌파구를 찾으려고 했었던 상황이고요. 더 이상 한국에서 이제 그 필름 현상을 할 수 없게 된 점은 참 안타깝습니다. 설국열차가 그 마지막 필름 영화라는 그런 설도 있다고 하는데, 정확히는 모르겠습니다. 두 번째 질문이 뭐였죠? 워싱턴에 가다 그 여정과 좀. 여정, 예. 이 영화, 아까 안서연 양, 미자라는 주인공과 이제 그녀의 이제 소울메이트라고 할 수 있는 옥자, 2명의 주인공이 스토리가 이제 강원도 깊은 산골에서 시작을 해요. 그리고 끝나는 것은 이제 뉴욕 맨하탄 한복판에서 끝납니다. 그래서 이게 가난한 산속의 시골 아이가 이제 심각하게 말하면 자본주의의 심장부라고 할 수 있는 이제 맨하탄 월가 근처까지 가게 되는 그런 독특한 여정을 다루거든요. 그래서 저희끼리는 스미스 씨 워싱턴 가다 얘기도 했었고, 예, 또 반지의 제왕 얘기도 하고 막 그랬었어요. 저희끼리야 뭔 얘기를 못 하겠어요. 근데, 그런 여정을 다루는 것은 사실이에요. 그래서 계속해서 무대가 변하고, 그래서 이렇게 한국과 미국의 많은 프로듀서들이 또 힘을 합칠 수밖에 없었던 이유이기도 하고요. 그 다음에 캐스팅 관련해서, 틸다 스윈튼은 시나리오를 다 써놓고 그분을 이제 캐스팅하려고 했던 케이스가 아니라 설국열차 때처럼. 설국열차 때 이제 서로 너무 친해지면서 또 다음 작품에 대해서 자연스럽게 서로 얘기하다가 4년 전에 이제 설국열차 한국 개봉 시사 프로모션 하러 서울 왔을 때 처음 제가 옥자 그림을 보여줬어요. 제가 그린 저의 옥자 드로잉을 보여주면서 다음에 이런 거 한다. 그랬더니 재밌겠다. 틸다가 집에 동물을 많이 키워요. 개가 몇 마리야 거기가? 개 5마리, 닭도 한 10몇 마리 있고 마당에 동물들이 많고 동물을 사랑해요. 그리고 너무 관심 있어 하더라고요. 그리고 제이크 질라놀 같은 경우도 제가 2007년에 처음 만났고 이제 오며 가며 가끔씩 알고 지내던 사이였는데 처음 제이크한테도 시나리오가 아니라 그림을 보여줬어요. 그래서 컨셉추얼 아트를 이렇게 옥자의 더 전문적인 아티스트가 그린 그림을 보여줬는데 거기서 이렇게 되게 마음이 녹아내리는 표정이 되더니 되게 관심 있어 하더라고요. 그랬더니 캐스팅은 되게 순조롭게 진행됐고요. 틸다는 캐스팅을 했다기보다는 같이 이 작품을 준비한 케이스예요. 그래서 영화의 탑 크레딧을 보면 여기 프로듀서 분들 계시지만 틸다도 코 프로듀서로 자막이 올라갑니다. 그래서 작품 자체를 같이 의논했어요. 그리고 우리 같이 일한 미국 쪽 미술 감독님을 틸다가 소개시켜주기도 했었고요. 그래서 여러 면에서 되게 깊게 같이 참여를 해줬었어요. 그래서 아이디어도 많이 나눴고요. 그래서 창작의 동반자와 같은 그런 상황이었다고 생각이 듭니다. 말씀을 이렇게 겸손하게 하시지만 그림을 보고도 같이 일을 하겠다라고 배우들이 할 정도면 엄청난 신뢰와 믿음인 거죠. 네, 감사합니다. 또 질문 있으신 기자님 손을 들어주시면 중앙에. 테더 대표님의 KBS 미디어 박재환 기자입니다. 테더 대표님에게 질문이 있습니다. 옥자의 한국 극장 배급을 보니까 이게 작년에 홍콩 중국에서 개봉된 와호장룡 2 개봉 스타일 같은데 이게 큰 흥행성 홍보라는 그냥 구색 맞추기 차원에서 극장에 한번 내건다는 느낌이 들거든요. 그래서 지금 VH 비디오 시장도 없애는데 큰 역할을 한 넷플릭스 입장에서 향후 극장 배급을 약화시키는 방향으로는 갈 것은 분명해 보입니다. 지금 깐느 프랑스도 논란이 있는 것도 그런 차원 같은데 대표님의 그에 대한 생각을 좀 부탁드리겠습니다. 그리고 봉준호 감독님에게 지금 여기 넷플릭스 자대니까 혹시 최근에 넷플릭스 작품 중에 재밌게 본 게 있다면 하나 소개시켜 주기 바랍니다. So I don't believe that it will weaken the movie system. It may change the way people behave. It may change the way that they see movies. But if you give people more options and give people more choice, I believe the entire movie business will be bigger, not smaller. And everyone will benefit from that. Distributors, film lovers,
and artists will enjoy having a bigger industry to draw from and more opportunities to connect people with great stories that they love around the world, which is really what Netflix is all about, which is finding great storytellers from anywhere in the world and giving them the ability to distribute their films throughout the world. So the way these films do or don't work in theaters will be interesting in the short term, but not, I don't think, terribly relevant in the long term. 네. 자, 지금 계속 통역을 최근에 넷플릭스에서 재밌게 본 컨텐츠는 저는 사실 뭐 TV 시리즈를 잘 보지 않는 타입이라서 그거를 또 볼 시간이 많지 않고 그러다 보니까 영화 위주로 많이 보는데 최근에 올라와 있는 영화들 보면은 이제 스탠리 큐브릭의 모든 영화들이 거의 모든 영화들이 다 올라와 있어요. 좋은 화질로. 그것들을 일종의 집에서 보는 시네마테크처럼 스탠리 큐브릭 영화들을 4K 화질로 보는 또 재미가 있었고요. 가만히 있어봐. 박정범 감독의 그 무산일기라고 찍은 분 있잖아요. 제가 되게 좋아하는 후배 감독인데 박정범 감독의 산다를 제가 개봉 시기에 놓쳐가지고 되게 아쉬워하고 있었는데 뭐 넷플릭스에 올라와 있더라고요. 그래서 산다를 또 되게 재밌게 봤고요. 그래서 그런 인디 영화들이나 다큐멘터리들 볼 수 있는 게 또 좋은 점인 것 같아요. 또 얼스라고 해가지고 대지라는 그 이태리어 제목의 다큐멘터리가 있었는데 되게 충격적인 아름다운 영상이 있었던 다큐멘터리여서 또 기억에 남고요. 그 정도인 것 같습니다. 네. 넷플릭스에는 글로벌 서바이벌 얼티밋 비스트 마스터라고 박경림 씨가 진행하는 프로도 있다는 거 제가 막간을 이용해서 말씀드리겠습니다. 자, 또 질문 있으신 기자님 계십니까? 네. 예, 안녕하세요. 저 더팩트 권혁기 기자라고 합니다. 영화 너무 기대 많이 되고요. 저는 김은택 대표님께 질문 드리겠는데요. 아까 그 6월 29일 날 전 세계 동시 개봉이라고 말씀하셨는데 보통 이제 한국에서는 목요일, 뭐 빠르면 수요일 정도에 개봉을 하는데 이 6월 29일이 월요일이더라고요. 그래서 그 월요일을 이제 개봉 시기로 잡은 게 물론 전 세계 동시 개봉이지만 그냥 뭐 미국에 뭐 맞춰서 개봉을 했는지 아니면 뭐 어떤 뭐 넷플릭스와 어떤 얘기가 오고 가서 6월 29일 정했는지 좀 그 구체적으로 좀 궁금합니다. 제가 알고 있고 6월 29일은 목요일로 알고 있습니다. 내년 거 보신 거 아닙니까, 기자님? 예. 네, 목요일 걸 다시 한번 확인했고요. 네. 또 질문 있으신 기자님? 네, 저희 왼쪽에. 네, 안녕하세요. 저는 CNA11의 임수영 기자라고 합니다. 봉준호 감독님과 테드 사란토스 넷플릭스 콘텐츠 최고 책임자님께 그 질문 한 개씩 드리고 싶은데요. 우선 봉준호 감독님은 사실 미국에서 넷플릭스는 엄청난 가입자를 보유한 플랫폼이지만 국내는 아직 그 정도는 아니고 지금도 넷플릭스 가입자가 엄청 많은 건 아닌데요. 이제 처음에 이 옥자를 논의할 때는 국내 배급 여부나 규모 같은 게 결정되지 않은 상태였는데 약간 창작의 자유 보장이 이것을 감수할 만큼 그 중요하다고 보셔서 이 넷플릭스 함께 하시기로 선택을 하신 건지 아니면 넷플릭스의 성장 가능성과 해외의 그 가입자들을 생각을 하신 건지 이 질문을 먼저 드리고 싶고요. 그리고 테드 사란토스 넷플릭스 콘텐츠 최고 책임자님께는 이제 넷플릭스와 한국의 창작자들의 작업이 점점 늘어나고 있는 걸로 알고 있습니다. 그래서 옥자 외에 다른 한국 창작자들과의 협업도 계획하고 계시다면 이 오리지널 소스를 확보하거나 뭐 모니터링을 진행하시는 방식이 있는지 이 부분에 대해서 질문을 드리고 싶습니다. 네, 감독님. 네, 뭐 제가 매사에 소심불안하고 걱정이 많은 타입입니다만 때로는 또 되게 낙천적일 때도 있습니다. 그래서 일단 영화를 찍고 싶은 마음이 또 뭐 굴뚝 같기 때문에 그리고 넷플릭스 측에서 한국 개봉은 특히 한국 관객들의 배려를 더해서 뭐 극장에서도 많이 볼 수 있게 하겠다는 식의 약속을 초반에 충분히 했기 때문에 뭐 아까 말씀드렸지만은 이거를 뭐 그 문제로 심각하게 뭐 뭔가를 저울질하며 뭐 고뇌에 빠진 그런 순간은 없었고요. 이 프로젝트 자체가 갖고 있는 모험적인 측면이라든가 독특함, 내가 만약에 투자자라면 나는 과연 이 영화에 투자할까? 이런 생각도 해봤어요.
분명 이 영화가 아름다운 영화가 되리라고 믿었고 믿지만 반면 그래도 나라면 할 수 있을까? 그런 어떤 과감한 모험적인 측면이 분명히 있거든요. 그래서 저는 영화를 찍을 수 있다는 것, 또 저의 100% 컨트롤로 찍을 수 있다는 것 자체가 되게 기뻤고 주저없이 그렇게 결정할 수 있었고요. 또 오늘날 또 뭐 극장 처음에 말씀하셨던 대로 처음에 논의 나눴던 대로 한국에서의 극장 개봉도 지금 긍정적으로 잘 진행되고 있으니까 저로서는 더할 나위 없이 기쁜 그런 상황이고요. 네. Ted? Yes, we are very excited to continue to make original content in Korea. We have 2 very large-scale original series that are going into production very soon. Love Alarm and a show called Kingdom that are both very large-scale productions, more cinematic, I think, than Korean television is used to, and we're very excited to do that. And we're also have our eyes open for additional original Korean films as well. It's been an incredible experience. 네, 기대하도록 하겠습니다. 또 질문 있으신 기자님, 네, 오른쪽에. 네, 안녕하세요. 저 SBS 본격연예 한밤의 홍석준 PD라고 하고요. 네. 봉준호 감독님께 칸 영화제 관련 질문을 좀 드리고 싶습니다. 보도를 보기로는 내일 이제 칸 영화제로 출발하신다고 들었는데, 처음에 이제 경쟁 부문에서 처음 질주를 하셨는데, 소감을 좀 듣고 싶고요. 그리고 두 번째로 이제 경사스럽게도 우리나라 이제 홍상수 감독님 후랑 2편이 같이 진출했는데, 선의 경쟁을 펼치게 된 소감 듣고 싶고, 마지막으로 이제 이번에 심사위원으로 박찬욱 감독님이 위촉이 되셨는데, 옥자를 어떻게 평가하실지, 네, 한번 부탁드립니다. 네. 네, 경쟁 부분에 이제 선정이 되니까, 네. 왠지 정말 경쟁을 해야 될 것 같은, 그런 부담감이 참 흥분되면서도 싫기도 한데, 사실 영화를 어떻게 경쟁하고 저울질 하겠어요. 그냥, 저마다의 아름다움이 다 있으리라고 봐요, 영화들은. 근데 이제 좀 더 아름다움을 축복해주고 싶은 영화에 어떤 표를 던지시겠죠, 심사위원 분들이. 그래서, 이 옥자라는 영화가 꼭 경쟁의 무슨 경마장의 트랙에 올라가는, 레이스에 올라가는 말처럼 그런 경쟁의 레이스를 펼치는 것은 아니라고 생각하고요. 단지 더 많은 사람들이 더 뜨거운 방식으로 더 핫하고 뜨거운 순간에 이 영화의 아름다움을 느낄 수 있었으면 좋겠고, 그리고 홍상수 감독님은 제 개인적으로 이제 오랜 팬이고 그분의 영화를 항상 다 이렇게 수집해 왔는데 최근에 또 엄청 속도를 내고 계시고, 그래서 따라잡기가 힘들 정도로 빠른 속도로 영화를 찍으시니까 창작의 어떤 에너지가 정말 대단하고 부럽고요. 구후라는 작품도 빨리 보고 싶습니다. 클레어의 카메라도 보고 싶고요. 그리고 박찬욱 감독님이 심사위원회 지금 가셔서, 흔히 우리가 생각하는 또 저랑 워낙 잘 아시는 분인데, 팔이 안으로 굽는다. 이런 표현을 이제 우리 많이 하는데, 근데 사실은 박 감독님이 워낙 공명정대하신 분이고, 또 본인의 취향도 또 워낙 섬세한 분이시기 때문에 아마 본인 소신대로 잘 이렇게 심사하시리라고 생각하고요. 실제 저도 심사의 과정을 속속들이 잘 아는데 베를린이나 칸느나 선댄스에서 저도 심사를 해본 경험에 의하면 전 세계에서 가장 섬세하고 취향 있고 예민한 사람들이 모여서 막 영화를 보는 거거든요. 그래서 어느 누가 이렇게 선동을 한다고 해서 어느 쪽으로 뭐가 이렇게 쏠려가고 이런 것도 없고요. 다들 고민하면서 이제 순진무구하게 영화 보고 자기 의견 얘기하고 이런 과정이라서, 한국 분이 거기 한 명이 있건 아시아 분이 몇 명 있건 이런 무슨 우리가 여의도 국회에서 벌어지는 그런 식의 상황이 벌어지는 곳이 전혀 아니더라고요. 보니까 섬세 예민하고 순진무구한 사람들이 모여서 막 눈이 뻘겋게 영화를 보면서 밤새 토론하고 막 그래요. 그래서 박 감독님도 그냥 이번 심사를 재밌게 즐기셨으면 좋겠고, 옥자가 상을 받을 수 있을지는 아닌지는 모르겠지만 단 심사와 경쟁에 지친 심사위원들에게 어떤 즐거운 2시간을 보장할 수 있는 그런 영화라는 그런 확신은 듭니다. 되게 즐겁게 보실 수 있을 거예요.
감사합니다. 혹시 또 질문 있으신 기자님 계십니까? 네, 왼쪽에. 예, 안녕하세요. 저 봉준호 감독님께 질문 드릴게요. 여성동화 정희순 기자고요. 일단 그 전권을 받아서 전부 다 컨트롤할 수 있었다고 하셨는데 그만큼 책임감도 크셨을 것 같은데 그 부분에 대해서 조금 설명해 주시고 제작 과정에서 좀 어려운 점은 없으셨는지 그 말씀해 주시고요. 또 두 번째로는 이제 관객들도 만나게 될 텐데 내 영화를 어떻게 봐줬으면 좋겠다 이렇게 전할 말씀 있으시면 소개 부탁드립니다. 말씀하셨던 질문 자체에 답이 있다고 보는데요. 100%의 이제 그 컨트롤을 손에 쥐게 되면 그 자유의 기쁨에서 동시에 또 책임감이 무거워지면서 또 두려움이 들죠. 만약에 영화에 좋지 않은 구석이 있다면 100% 저의 책임이고 그 핑계를 댈 수가 없으니까. 나는 이렇게 하고 싶은데 어디서 못하게 했어. 나는 이런 걸 넣고 싶지 않았는데 저들이 어떻게 하라고 했어. 이렇게 할 수가 없잖아요. 여기 있는 모든 프로듀서들이나 또는 넷플릭스나 제가 하기 싫은 거를 하게끔 하거나 제가 하고 싶은 거를 못하게 막거나 이런 게 전혀 없었어요. 따라서 영화에 어떤 흉이나 나쁜 점이 보이신다면 그거는 100% 다 제 책임입니다. 그거를 당연한 거지만 미리 말씀드리고요. 반면 또 질문이 하나 더 있었는데 관객들이 어떻게 봐줬으면 하는지. 네. 이 영화를 보는 또 즐길 수 있는 되게 여러 가지 방법이 있다고 생각해요. 칸느 집행위원장이었던 디에리 프리모가 이 영화를 이제 셀렉션 하는 날 이제 그 라인업 발표하는 날 소개할 때 되게 폴리티컬한 정치적인 영화다라고 소개를 하시더라고요. 또 프랑스 분들 관점에서 그럴 수 있다. 그래서 그것도 맞는 말이다. 정치적인 풍자도 있고 우리가 살고 있는 세상에 대한 이야기도 있고요. 또 반면 저로서는 또 저의 최초의 사랑 이야기다. 러브 스토리인데 첫 러브 스토리는 이제 상대가 동물이죠. 그래서 그 소녀와 동물의 사랑 이야기이고요. 한국에도 이제 그 반려동물 하시는 분이 1000만 명을 돌파했다고 들었어요. 반려동물 동물을 가족으로서 지내시는 분들만 다 와서 보셔도 좋겠다. 이런 생각도 해봤어요. 동물을 보는 관점이 있죠. 동물을 우리 가족과 친구로 보기도 하고 또 동물을 먹을 것으로 보기도 하죠. 오늘 점심도 소고기나 돼지고기 드시고 오신 분들 많잖아요, 여기서. 그리고 또 동물을 또 사랑하고 껴안고 얘기를 나누잖아요, 또 집에서. 고양이나 개를 붙잡고. 그게 다 우리의 일상의 모습인데 거기에 대해서 한 번쯤 생각해 볼 수 있는 영화이기도 해요. 어찌됐건 우리가 동물과 같이 같은 시대를 살아가잖아요. 그래서 인간과 동물의 관계가 뭘까? 동물과 인간 사이에서 벌어질 수 있는 가장 아름다운 일과 또 가장 흉측하고 추악한 일들이 동시에 영화에서 다뤄져요. 동물과 인간 사이에 있을 수 있는 그런 것 같습니다. 네. It might be better for the pets to watch it at home on Netflix. The pets can watch it at home on Netflix. 네. 네. 정말 다양한 생각들을 약간 썰렁한 해보겠습니다. 말씀하셨지만 좋은 의미에서 말씀해 주신 것 같아요. 동물들도 함께 봤으면 하는 분명한 건 옥자를 통해서 정말 많은 생각을 하게 됨은 분명한 것 같습니다. 마지막 질문 혹시 또 기자님? 네, 저 스포츠 동아 윤여수 기자입니다. 아까 나왔던 질문을 좀 다른 방향에서 테드 사란도스 총책임자께 좀 드리고 싶은데요. 그 넷플릭스가 한국 시장을 좀 확장해 가는 그런 과정에 있는 걸로 아는데 이번 옥자에 투자를 하고 함께 하신 것도 어떤 그런 한국 시장 확장을 노린 또 혹은 겨냥한 그런 중요한 행보가 아닌가 좀 여쭙고 싶고요. 그다음에 제레미 클라이너 프로듀서께는 이 영화의 그 공동 제작자로 그 브래드 피트 씨께서 참여를 하고 계신데 혹시 이 완성된 영화를 보셨는지 그리고 그 보셨다면 그 감상평이 어땠는지 좀 여쭙고 싶습니다. 네, 감사합니다. 테드부터 Yes, we would love to, and we are continuing to grow the market in Korea, but we invested in this movie because it is a great project and because we had the
honor to work with director Bong to make a great movie. I don't really even necessarily, the movie is very Korean, but it's actually a global movie. It's an international movie with its heart and soul is Korean, but it is a global movie, and that was what we were attracted to. Director Bong had this incredible history of world creation, creating worlds in and of themselves that travel anywhere and transcend language and transcend cultures. And that was definitely one of the attractions to this film, particularly. But it was not an exclusive play to try to grow the Korean business. We think this is a very global film. 네, 감사합니다. 제레미? Yeah. To answer your question, so yes, Brad Pitt did see the film a couple of weeks ago, and he loved the film. He read the script when we had the script. He visited the set of the film. He is a massive fan of director Bong. In fact, Brad and my partner Didi and I watched Snowpiercer together and had an incredible time. Brad and Tilda have worked together, and he respects her enormously. And so Brad is a big supporter of the film. And I think also Okja is consistent with the kinds of films that Brad Pitt and Plan B have made, in the sense that it's, we sometimes use the phrase unicorn, a film that feels like it's one of a kind, that isn't a copy of something else, something that's wholly original, something that stands on its own, and is the personal voice of an individual artist. That is what that artist most wants to say. And I think Brad has shown himself to be a patron of that kind of material, both as an actor and as a producer, and Okja is no exception. Of course, Brad also was the producer and star of War Machine, and had been just working with Netflix as well, and I think that was also part of this equation in a great way. 네, 감사합니다. 세트장에 또 찾아오시고 많은 응원을 해주셨다는 얘기를 하실 때 봉 감독님께서 고개를 굉장히 끄덕이셨거든요. 와서 좀 많은 응원을 해주셨나요? 예, 뉴욕 빌딩 내부에서 찍을 때 있었는데 이제 그때 오셨더라고요. 멋지시더라고요. 예. 혹시 뭐 밥차라든지 커피차 이런 거는 거긴 없죠? 예. 아니 와서 배우들하고 얘기하시고, 예. 틸다 언니랑도 친하세요. 작품을 몇 개 해가지고, 그래서 틸다 씨랑도 얘기 많이 하시고 와서, 예. 저는 실제로 본 건 처음이었는데, 예. 자상하시고, 50을 넘은 나이에도 여전히 날카로운 턱선을 볼 수 있었습니다. 예. 축하드립니다. 자, 브래드 피트께 한 말이고요. 또 혹시 질문 없으시면 네, 이제 질의응답을 마무리하도록 하겠습니다. 오늘 정말 많은 기자님들께서 질문을 해주셨는데 다시 한번 감사의 말씀을 드리고요. 자, 이제 오늘의 행사를 마칠 시간이 돼가는데요. 넷플릭스를 통해서 또 넷플릭스와 뉴 간의 협력을 통해서 새롭고 독창적인 방법으로 공개될 봉준호 감독의 글로벌 프로젝트 옥자, 기존의 영화 산업과 미디어 환경에서 만들어진 전통적 영화들과는 완벽히 차별화된 작품이어서 그런 점에서 옥자에 대한 기대는 굉장히 큽니다. 자, 여기 계신 우리 참석자분들이 넷플릭스와 극장 모두에서 옥자를 감상하실 수 있는 선택권을 갖게 된 한국 관객들에게 전하는 말씀 한마디씩 하면서 행사를 마무리할까 합니다. 봉준호 감독님 먼저 끝인사 부탁드립니다. 예, 아무래도 아직 영화는 공개되지 않았고, 이제 영화의 공개를 앞둔 이제 얼마 안 남은 시점이다 보니까 영화의 배급 방식이라든가 영화제에 관한 이런 이슈들만 많이 얘기를 할 수밖에 없었던 것 같은데요. 예. 이제 빨리 영화가 공개가 돼서 영화의 스토리와 영화의 장면들 갖고 여러분들과 얘기를 편하게 나눌 수 있었으면 좋겠어요. 예. 영화 지금까지 벌어졌던 프랑스와 칸느와 넷플릭스와 관련된 여러 가지 이슈들 못지않게 영화의 스토리 자체가 더 폭발적인 이슈가 있을 거리라, 많은 논쟁거리가 있으리라고 생각합니다. 이제 빨리 영화가 공개돼서 영화 내부로 들어가고 싶습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 테드 사란도스 넷플릭스 최고 콘텐츠 대표님. So in just a few days, we're going to premiere this movie at the Cannes Film Festival. It'll be the first time for Netflix to ever have a film in competition for the Palme d'Or.
It is a great honor and a great thrill to be doing this with Director Bong. And equally exciting is that just 6 weeks later, the movie will be available to everyone in the world. And this is a real change in the way movies are being distributed around the world. Not to lose sight of the most important part of this, which is the incredible artistry of Okja, which is, I hope, what you'll pay attention to when it's released in theaters in Korea and on Netflix around the world on the 28th of June. 감사합니다. 제레미 클라이너 플랜 B 프로듀서님. I just want to once again say thank you for having us here. I want to thank Director Bong and my producing partners, Woo-sik, Lewis, and Duho. You know, I basically lived in Korea when we were shooting this film. I got to visit a number of places around the country, Seoul, Gwangju, up to Jikdong Village, Moss Falls, Mount Seonun, went all over, and I had an amazing time. And I'm so grateful for the opportunity. And I also want to say, this film was a very, very unique film. It didn't really fit into any obvious category of how most people think about films, but that was a strength, not a weakness, and it took, in the case of Netflix, also a really passionate partner to support the film and support Director Bong's vision. And so I feel very privileged to be working with them as well, and also with NEW, with New. We have a great team, and we're very excited for you to see the film. 네, 감사합니다. 김우택 뉴 총괄 대표님. 예, 뭐 한국 그 배급을 맡고 있는 회사로서 이제 6월 29일 날 이제 정식으로 한국 시장에 손을 보이게 됩니다. 좀 더 많은 한국의 관객들이 이 영화를 접할 수 있도록, 또 그런 환경이 될 수 있도록 최선을 다해서 준비하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 오늘 이 자리를 마무리하고 사진 촬영을 함께하는 시간을 진행하도록 하겠습니다. 저희 무대를 정리하는 동안에 우리 감독님과 대표님들께서는 프로듀서님들 무대 옆으로 잠깐 모시도록 하겠습니다. 4년 만에 독창적인 옥자와 함께 오신데 감독님 시선 자연스럽게 왼쪽부터 좀 봐주시기 바랍니다. 정면 함께 해주시고요. 네, 정면 부탁드립니다. 오른쪽 봐주시기 바랍니다. 네, 이제 내일이면 또 칸 국제영화제 가시는데 그 전에 한국 우리 취재진들 위해서 오늘 자, 감독님 그 자리에 계시고요. 테드 사란도스 넷플릭스 최고 콘텐츠 책임자님 함께 모셔서 두 분 사진 촬영 진행하겠습니다. 브로맨스가 느껴지죠? 네, 왼쪽부터 정면 함께 해주시기 바랍니다. 봉준호 감독님께서 또 리드를 해주고 계시고요. 오른쪽 right side. 네, 정면 아래쪽 한번 봐주시기 바랍니다. 네, 두 분 멋지십니다. 이제 우리 다른 프로듀서님들과 대표님들 모두 모셔서 마지막 사진 촬영을 진행하도록 하겠습니다. 네, 봉준호 감독님, 제레미 클라이너, 테드 사란도스, 그리고 김우택 대표님과 우리 프로듀서님들도 함께 해주셨습니다. 네, 시선 왼쪽부터 함께 해주시기 바랍니다. 정면 봐주시고요. 조금만 더 가까이, 네, 그리고 네, 오른쪽 봐주시기 바랍니다. 정면 봐주시고요. 자, 이제 6월 29일 개봉을 앞두고 있는, 그리고 전 세계인이 함께 볼 수 있는 옥자 파이팅을 한번 외쳐보도록 하겠습니다. 옥자 파이팅! 치열업! 네. 감사합니다. 네, 우리 봉준호 감독님과 옥자 팀에게 큰 박수. 네, 엄지척을 해주고 계십니다, 지금. 네, 이제 넘버 원, 포즈를 해주셨습니다. 감사합니다.
네.